그런 거기 때문에 사실 이거는 뭐 어떻게 보면은 인간인데도 이건 짐승보다도 안 못하는, 오히려 짐승이 더 인간보다도 월등한, 나는 그렇게 생각을 하고 있거든요. 그렇기 때문에 나도 수용소에서 24년 동안 살 때는 뭐 물론 짐승처럼 우리를 짐승처럼 이렇게 취급을 했지만 오히려 짐승보다도 못한 삶이었었죠. 수용소에서 살고 있는 짐승은 우리 죄수들보다 더 월등한 삶을 살았기 때문에 자기가 먹고 싶은 음식을 먹고 가고 싶을 때 가고 누가가 터치도 안 했었고 통역은 뭐죠. Coreea de Sud, țara în care vor să ajungă cei mai mulți dintre cei care fug din nordul controlat de dinastia Kim. Potrivit statisticilor oficiale, aici și-au găsit refugiul peste 25.000 de nordcoreeni. Zeci de mii de oameni și tot atâtea povești dramatice, adevărate experiențe pe muche de cuțit. Poate cea mai înfricoșătoare dintre ele este cea a lui Shin Dong-hyuk, un tânăr de 31 de ani devenit deținut politic prin naștere. Shin s-a născut pe 19 noiembrie 82, în lagărul numărul 14, o colonie de muncă forțată situată în apropierea capitalei Phenian. Lagărul poate fi acum văzut pe hartă. Cu o voce stinsă, Shin face o scurtă prezentare a gulagului, unde e închisoarea, unde stau deținuții, unde dorm, unde muncesc. Turul virtual cuprinde și cel mai înfricoșător loc. This is the execution site? Right. Here is making rice. Mm-hmm. No? It's making rice, Mm-hmm. but it's every year's March and November. So here is many prisoners coming, and about 1 and 2 prisoners. A pierdut șirul execuțiilor la care a asistat încă de la vârsta la care alții au ca singură preocupare joaca. 글쎄 그건 확인할 수 있는 건 없어요. 뭐 1년에 2번씩 꼭꼭 초용을 하지만 뭐 1명 할 때도 있고 뭐 2명 할 때도 있고 아니면 뭐 3명 할 때도 있고 그게 뭐 정해져 있는 거는 아니라서 뭐 또 꼭 공개 처형으로 죽는 사람이 아니라도 뭐 일하다 죽거나 아니면 뭐 아무튼 다른 여러 가지 뭐 매 맞춰 죽거나 하는 사람들까지 계산하면 뭐 글쎄요 뭐 작은 숫자는 아니겠죠. 아무래도 뭐 정확하게 알 수는 없지만. 글쎄요, 뭐 정확하게 원래 이 정치범 수용소에 들어와 있는 사람들 자체가 다 죄를 짓고 들어간 사람들이기 때문에 또 그 안에서도 또 뭐를 잘못했다고 해서 이제 공개 처형 당하는 건데 정말로 그 사람들이 무슨 잘못해서 죄를 지어서 공개 처형을 진짜 죄를 지었기 때문에 공개 처형 당한다고는 사실 저는 믿지를 않아요. 그냥 항상 그 죄수들한테 항상 이 공포라는 그런 거를 이제 만들어주기 위해서 항상 무섭게 만들기 위해서 뭐 정말 아무 죄도 없는 뭐 일을 좀 잘 못한다든지 아니면 뭐 무슨 어떤 음식을 주워 먹었다든지 뭐 이런 정말 아무것도 아닌 별일 아닌 걸 가지고 일부러 이제 죄수들한테 이제 공포심을 막 공포스럽게 무섭게 만들기 위해서 이렇게 공개 처형한다고 생각을 하고 있거든요. Shin spune că ideea de familie nu există în lagăr. Deținuții care își depășeau norma puteau face sex, dar doar gardienii hotărau cine merită să fie astfel recompensat. 사실 뭐 그런 부분에 대해서 나도 확실하게 아는 건 없어요. 뭐 내가 들은 사람들을 통해서 뭐 들은 얘기는 뭐 일 잘하는 죄수들을 이제 이렇게 더 일을 많이 시키고 또 열심히 시키기 위해서 이렇게 표창으로 뭐 결혼이라는 그런 시스템을 만들어 가지고 일 잘하는 죄수 여자 남자를 이렇게 간수가 찾아서 이렇게 만들어주는 게 이제 표창결혼이라고 알고 있기 때문에 사실 거기에 대해서 자세하게 뭐 이렇게 법에 수용소 법에 규정되어 있거나 그런 건 전혀 없어요. 그냥 간수들이 알아서 이렇게 만든 건데 사실 거기에 대해서 나도 잘 몰라요. Shin a trăit în lagărul 14 mai bine de 2/3 din viață, 23 de ani. Copilăria a fost partea cea mai grea. 뭐 사실 정치범 죄수라고 하는 신분을 이제 가지고 있을 때 뭐 그 죄수들이 살아야 되는 공간이라는 건 꼭 무슨 정해진 거는 없어요. 뭐 항시적으로 정해져 가지고 계속 여기서 살아야 된다가 아니라 뭐 언제라도 필요에 따라서 이제 간수들이 막 옮겨놓고 하기 때문에 뭐 어떤 때는 학교에서도 잘 수도 있고 뭐 일을 잘하면은 뭐 하룻밤씩 뭐 집에 보낼 수도 있고
아니면 대부분은 이제 뭐 그 학생들은 이제 학교 안에서만 딱 그 생활해야 되고, 뭐 공장에서 일하는 사람들은 공장 안에서 일하고 자고 그렇게 생활을 해야 되고, 다른 데는 갈 수가 없기 때문이죠. Deși în lagăr creșteau animale și cultivau orez, deținuții mâncau doar porumb și varză. Acesta a fost meniul lui Shin timp de 23 de ani. 뭐 우리는 매일매일 우리가 먹을 수 있는 음식이 어떤 음식이라는 건 너무나도 잘 알고 있죠. 뭐 그 고정돼 있기 때문에 뭐 옥수수로 만든 음식인데, 거기에다가 이제 소금에 절인 뭐 이런 배추라든지 이런 것을 이제 뭐 끓여가지고 줄 때도 있고, 이제 그거는 이제 항상 이제 고정돼 있는 거고, 이제 그 외에 뭐 간수 몰래 뭐 바닥에 떨어져 있는 음식을 몰래 뭐 줘 먹는다든지, 아니면 뭐 이런 농장이나 그런 밭에서 일하면서 이제 몰래 훔쳐 먹는다든지, 뭐 이런 것들은 이제 몰래 다 대부분 죄수들이 그렇게 하는 거죠. 몰래 훔쳐 먹는 것들에 대해서는. 뭐 공개적으로 뭐 이 합법적으로 우리 죄수들한테 주는 뭐 고기 뭐 이런 거는 없죠. 뭐 우리가 뭐 죽은 새가 있으면 그걸 뭐 우리가 이렇게 가서 먹는다든지, 뭐 그것도 뭐 간수 승인 받아서 먹을 수도 있고, 아니면 뭐 몰래 먹을 수도 있고, 아니면 쥐 같은 것도 뭐 간수가 합법적으로 승인해주면은 뭐 그렇게 편안하게 잡아먹을 수 있지만, 안 그러면 뭐 몰래 잡아먹는다든지 뭐 그렇게 돼 있지, 뭐 합법적으로 자식들이 이렇게 뭐 고기를 먹거나 공급을 받거나 하는 건 전혀 없죠. La 13 ani, când a aflat că mama și fratele mai mare vor să evadeze, Shin nu a ezitat să-i raporteze gardianului care se ocupa de școală. Shin și-a auzit mama și fratele discutând despre evadare, i-a turnat gardianului pentru că așa erau învățați în lagăr: dacă cineva încearcă să evadeze, îi torni, raportezi imediat. Gardianul a raportat și a spus că el de fapt îi prinsese, iar Shin a fost arestat și torturat timp de 6 luni. Și-au dat seama că nu făcuse parte din planul de evadare probabil, de îndată ce a ieșit de la detenție și tortură, primul lucru pe care l-au făcut a fost să-l ducă la locul execuției, unde mama și fratele au fost executați în fața ochilor lui. Inițial a fost frică că el va fi cel executat. 뭐 그 문제는 뭐 얘기 안 하는 게 좋을 것 같아요. 별로 제일 이제 기억하기 싫은 거기 때문에. Categoric, a început să-și dea seama despre monstruozitate. Este un proces extraordinar de dificil. În lagăr nu li se spunea nimic despre sentimente umane, despre moralitate. Deci acum începe să descopere dragostea filială. L-am întrebat odată despre tatăl lui, care s-ar putea să mai fie încă viu în lagăr. Mi-a spus că nu știu dacă tata m-a iubit sau dacă eu l-am iubit, pentru că nu eram, pur și simplu nu înțelegeam acest sentiment. Însă, dacă m-a iubit, într-adevăr, s-ar bucura să știe că am scăpat și că nu mai sunt acolo. În lagăr, Shin s-a împrietenit cu Park, un deținut de 40 de ani care i-a povestit despre lumea exterioară. În ianuarie 2005, cei doi au hotărât să evadeze. Park a încercat să sară gardul electrificat și a murit electrocutat. Shin a trecut peste cadavrul lui și a reușit să scape. 사실 뭐 정확하게 표현하자면 뭐 탈출이라기보다는 그냥 뭐 수용소 철조망을 넘어서 그냥 그 수용소 밖에 사람들이 먹는 음식을 한번 배불리 시켜 먹기 위해서 이제 물론 뭐 도망을 쳤기 때문에. 근데 정확한 의미는 그냥 그때 탈출할 때 당시에 그냥 제 생각은 오늘 밤에 탈출해서 이제 배불리 실컷 먹고 내일 잡혀가지고 공개처형 당해서 죽든지, 뭐 아니면 뭐 이렇게 저렇게 죽든지, 그냥 그거까지만 제가 생각을 했었던 거죠. 뭐 탈출해가지고 내가 뭐 어떻게 중국 가고 어떻게 하고 이런 거 자체는 잘 뭐 물론 같이 나오는 사람을 통해서 얘기를 듣긴 했었지만은, 가장 중요한 이 포커스는 그냥 배불러 밤에 그냥 배 터지게 실컷 먹고 그 다음날 죽는 거, 그게 내한테는 이제 그래 하나의 목적이었었기 때문에 그냥 뭐 아무 생각 없이 멍청하게 그렇게 철조망을 넘었는데 그냥 그게 살아난 것 뿐이죠. 그냥 밤에 이제 탈출했기 때문에 그 밤에는 사실 그 볼 수는 없었었죠. 그 수용소 외에 다른 사회에 대해서. 근데 아침에 그 다음날 이제 날 밝아서 처음 이제 내 눈앞에서 나타난 그 사회는 굉장히 충격적이었었어요. 뭐 말로 그냥 그때 당시에 그 표현으로는 정말 뭐 천국처럼 느껴졌었죠. 뭐
지금 표현으로 이렇게 말을 하면은 뭐 사람들이 너무 자유롭게 걸어다니고 또 수용소 안에서는 그렇게 많은 군대들 뭐 간수들이 그 밖에서는 한 명도 안 보였었죠. 그리고 뭐 입고 싶은 옷을 입고 다니고 막 웃고 떠들고 뭐 노래도 하고 하는 게 너무나도 이제 저한테는 충격이었었죠. 그래서 막 배고프고 굶고 그랬었지만은 그런 모습들을 매일매일 보는 게 너무나도 재미있었고 그 다음 날에 내 눈앞에 보이는 그 모습들을 굉장히 기대했었고 굉장히 재미있었어요, 사실. După ce a trăit pe străzi în Coreea de Nord și a furat ca să supraviețuiască, cu ceva noroc și n-a reușit să treacă în China. Din întâmplare, el a fost descoperit de un jurnalist. Impresionat de poveste, acesta l-a ajutat să ajungă la Seul. Shin a fost interogat de serviciile secrete, iar mărturia sa a fost comparată cu cele ale unor defectori foști gardieni în lagărele nord-coreene. Fiecare transfug nord-corean trece printr-un exercițiu, este interogat de agenții guvernamentale sud-coreene, care vor să determine în primul rând dacă acești transfugi sunt într-adevăr defectori sau dacă nu cumva sunt agenții a regimului la Phenian, pentru că dacă sunt agenții a regimului care încearcă să infiltreze, în situația asta devin un pericol chiar pentru nord-coreenii de aici, din Coreea de Sud. Shin mi-a spus povestea. Timp de o săptămână a fost luat la întrebări în fiecare zi. După o săptămână, agentul sud-corean care s-a ocupat de el s-a ridicat în picioare și și-a cerut scuze. I-a spus, iartă-mă, a trebuit să fac chestia asta. Viața într-o lume liberă despre care nu știa mai nimic a fost extrem de complicată. Chiar și după mai bine de 8 ani, procesul de adaptare este încă departe de final. 아까 내가 얘기하다가 마저 못한 얘기가 있는데 그래서 이제 내가 그걸 놓고 봤을 때 그냥 나는 아직도 인간으로서 이렇게 정말 다른 사회 사람들이 인간이라는 감정과 그런 느낌을 가지고 살아가는 데 있어서 나는 정말 많이 부족하다는 걸 이렇게 느끼고 있죠. 그들의 모습을 볼 때. 그래서 나는 그들만큼은 이렇게 따라가지 못해도 그들이 하는 거 여러 가지 감정이나 이런 여러 가지 행동들을 나도 느끼기 위해서 많이 노력을 하기 때문에 아직도 이제 많은 노력이 필요를 하죠. 그래서 이제 24년 동안 짐승보다도 못한 삶을 살다가 8년이라는 시간 동안 서울에서 살았는데 그거는 나한테 굉장히 짧은 아직도 더 많은 시간이 필요해야 저들의 그냥 뒷공문이나 따라갈 수 있을 정도의 그런 게 되죠. 아직도 시간이 많이 필요하다는 거죠. Acum Shin străbate lumea în lung și în lat, le povestește oamenilor despre lagărele din Coreea de Nord, le vorbește despre duritatea regimului de la Phenian și adună fonduri pentru refugiații din țara sa. Deși participă la foarte multe conferințe, de obicei evită întâlnirile cu jurnaliștii. 사실 특별한 이유라기보다는 사실 그냥 우선 기자들 앞에서 우선 기자들이 저를 만나려고 하는 거는 이제 저에 대한 스토리로 이제 질문을 해서 이제 그걸 인터뷰를 이제 하는 거기 때문에 물론 기자들이 하는 일을 이해는 하지만은 내가 가지고 있는 스토리는 이제 해피한 스토리가 아니라 이제 좀 슬픈 스토리고 또 그 슬픈 내 가족 또 나와 관련된 직접적인 관련된 그런 슬픈 스토리이기 때문에 사실 이렇게 얘기하고 뭐 이렇게 그런 것에 대해서 설명하고 하는 건 사실 저한테는 좀 굉장히 용기가 필요한 거고 좀 그랬기 때문에 사실 잘 안 하려고 하죠. 예, 물론 뭐 어쩔 수 없이 책이 나오고 뭐 그렇게 그것 때문에 또 인터뷰를 많이 하고 또 이렇게 알려야 되는 것도 또 어떻게 하면 나의 일이기도 하지만 좀 이런 게 있는 것 같아요. 상대적인 그런 여러 가지가 3월 달에 내가 왜 이런 얘기를 느끼냐면은 3월 달에 내가 제네바 유엔 인권이사회에 이제 가서 거기서 이제 연설을 하게 됐었었는데 정말 황당하고 어처구니 없었던 일을 겪었던 거는 인권 침해를 한 이 북한의 독재 정권에서 나와서 이렇게 얘기하는 사람들은 마음대로 시간을 쓰죠. 그 큰 회의장에서 막 남이 하는 얘기를 막 끊고 자기네가 막 항의를 해도 그건 무제한 이렇게 시간을 보장해 주는데 정말 인권 피해자인 내가 초청받아 가서 인권 피해에 대한 주문을 해야 되는데 나한테 주어진 시간 딱 2분. 근데 그 2분 동안을 저 사람들이 정말로 내가 받았던 인권 침해에 대해서 들으려고 하는 그런 자세가 돼 있는지 굉장히 저는 의심스러웠었어요. 그 2분이라는 시간이 넘어서면은 마이크를 꺼버리고 이거는 정말 말도 안 되는
정말 심각한 문제가 있다고 저는 느꼈었죠. 그래서 제가 그 말씀을 이해하는데, 제가 말씀드렸던 이유는 이제 유엔이라고 하는 그 시스템 속에서 그들이 이렇게 예를 들어서 북한 인권 문제 논의를 하고, 시리아 문제 논의를 하고, 아프리카 문제 논의를 하는데, 그들이 할 수 있는 유일한 일은 테이블에 앉아서 종이장만 뒤지는 거지, 그들의 고통스러운 마음을 알려고 하지는 않아요. 그렇기 때문에 인권 피해 당사자인 내가 가서 이렇게 그들한테 증언을 해야 되는데, 2분이라는 시간을 동안을 누가 당했던 인권 피해를 얘기를 해라. 그런 거는 유치원에 애기 타가서를 타가서 데리고 가서 등록해가지고 타가서 입학시킬 때도 2번이라는 인터뷰를 가지고 그렇게 입학시키고 그러지는 않거든요. 어린 아이들도. 이거는 정말 말도 안 되는 그런 시스템을 만들어 놨다고 생각을 하죠. 제가 이런 얘기를 했었어요. 유엔이라고 하는 큰 이제 국제기구가 1948년에 만들어져 가지고, 물론 많은 일들을 했었겠죠. 하지만 그들이 지금까지 해왔던 일은 아프리카에서 난민이 생기고, 이 중동에서 난민이 생기고 그러면은 유엔이 했던 일은, 거대한 큰 국제기구인 유엔이 했던 일은 그들한테 이제 분유를 갖다 주고, 그들한테 텐트를 갖다 주고, 그들한테 휴지를 갖다 주고, 이게 유엔이 했던 거죠. 근데 그런 일은 나도 할 수가 있는 거죠. 그런 일은 초등학교 학생들도 가서 할 수가 있는 일인데, 그걸 큰 국제기구라고 하는 유엔이 가서 하고 있다는 거죠. 이게 말도 안 되는 거예요. 난민이 생겨나면 난민이 못 생겨나게 해야 되고, 독재 국가가 있으면 독재를 없애버려야 되고, 이렇게 단호한 뭔가가 있어야 되는데, 그냥 화려한 빌딩에 안에 들어가 가지고 그렇게 화려한 천정 그런 밑에서 그냥 말싸움이나 하고 이런 종이장이나 뒤지고, 이거는 너무나도, 나는 굉장히 희망보다는 이 실망이 더 컸었던 것 같아요, 사실. La câțiva ani de la evadare, Shin și-a făcut curaj, a mers în zona demilitarizată la frontieră și a privit în ochi pe militarii nordcoreeni. 나도 가서 이제 물론 이제 우리 내 친구 이제 그레이그랑 같이 그 안에, 건물 안에 들어가서 북한 쪽으로 이제 넘어가서 사진까지 찍었는데, 우리가 이제 그게 갔을 때 이제 북한 군인들이 이렇게 앞으로 이렇게 이렇게 유니폼 입고 이렇게 지나가는 것도 봤었고, 그들이 이렇게 안경으로 이렇게 우리를 보기도 했는데, 그때 이제 내 심정은 정말 내가 이렇게 정말 소리 지르고 싶었었죠. 나는 이제 북한 사람이고, 지금 나는 이렇게 그들한테 이제 내 심정은 이제 그들한테 자유가 뭔지 보여주고 싶었었어요. 내 행동을 통해서. 그래서 이제 그게 행동이 어떤 건지는 나도 모르겠지만, 소리를 지르고 싶었었고, 정말 자유가 이런 거다고. 아무튼 그런 여러 가지 감정이 정말로, 사실 무서운 것보다는 오히려 더 당당해지고 싶었었어요, 그들 앞에서. 근데 이제 여건상 그렇게 안 됐기 때문에 이제 할 수는 없었었는데, 아무튼 네. Deși este considerat martorul numărul 1 care demonstrează duritatea aproape inimaginabilă a regimului nord-coreean, Shin nu este însoțit de gărzi de corp, nu stă în case conspirative, ci încearcă să trăiască așa cum o fac oamenii normali. 저는 이렇게 사람들 복잡하게 사람들 많은 데서 이렇게 하는 거는 굉장히 싫고, 조용한 걸 좋아하는데, 예를 들어서 이 등산, 혼자서 등산 가거나, 아니면 또 이런 야구 경기 같은 거 구경하는 것도 이제 굉장히 좋아하고요. 이거는 그냥 내가 이제 한국에 와서 이제 하나씩 두 개씩 이렇게 접하다 보니까 내가 이런 걸 좋아하게 됐고, 그러니까 내 감정이 이런 것도 나는 이런 것도 좋아할 수 있구나. 나는 이 등산하는 거 굉장히 조용한 곳에서 등산하고 생각하는 걸 내 취향에 대해서 조금씩 알아가기 시작을 했던 거죠. 그래서 이제 아직은 많은 걸 더 겪어야 되고 많은 걸 더 배워야 되지만은 이 야구나 이런 거 등산하고 혼자서 등산하고 그런 거는 굉장히 좋아하죠. 한국 와서 한 몇 년 동안은 사실 두렵기도 했었죠. 그렇지만 이제 두렵기도 했었을 거지만 지금은 별로 두렵다고 그런 건 느끼지는 않아요. 내 자체가 이렇게
막 뭐 무섭다고 생각하고 두렵다고 생각하고 이런 거 자체를 내가 느끼지 않으려고 노력을 하고 있고 하기 때문에 중요한 거는 올해 3월 달에 이제 그 유엔에서 연설할 때게 갔을 때게 바로 내가 앉았던 그 바로 앞자리에 이제 북한 대표단이 앉아 있었었고 그들이 막 나를 감시하고 막 이렇게 나를 훔쳐보고 뭐 나는 뭐 인사까지 했었었고 근데 오히려 그들은 이제 내가 하는 인사를 받아주지도 않았었고 나한테 아무 말도 안 했었었고 뭐 이들도 나를 이제 두려워하고 있기 때문에 뭐 그냥 뭐 쌤쌤이라고 생각을 하죠. 근데 이제 중요한 거는 뭐 한국에서도 뭐 나한테 이렇게 뭐 이런 폴리스를 붙여가지고 이제 보호를 해야 된다고 이렇게 몇 번 전화가 오지만은 뭐 나는 반대를 했었었고 나는 이제 내가 지금으로부터 뭐 10년 동안 살지 아마 20년 동안 살지 아니면 30년 동안 살지 뭐 모르겠지만은 일단 오늘 하루하루 사는 걸 정말 나는 나한테 자유는 정말 늦게 이렇게 나한테 자유가 차려졌지만 그 자유라는 것을 충분히 즐기고 싶기 때문에 별로 나한테 이 위협을 가거나 이런 거는 느끼고 싶지는 않아요. 별로. 근데 지금은 뭐 약간 좀 내가 좀 멍청한 생각을 하고 있는지 모르겠지만 오히려 그들이 나를 좀 이거 해코지하거나 그들이 나를 해치려고 이렇게 하길 바라고 있는 거죠. 왜냐하면은 내가 이렇게 전 세계 많은 나라들 다니면서 봤을 때게 뭐 예를 들어서 뭐 루마니아도 마찬가지고 폴란드나 많이 동유럽의 나라들 뭐 민주화가 있었고 또 한국에도 많은 물론 민주화가 있었고 했을 때게 이게 그냥 우리가 앉아서 그냥 뭐 이렇게 중언만 하고 뭐 앉아서 이렇게 얘기만 하고 이렇게 바뀐 게 아니었다는 것을 나는 알게 됐었고 뭐 누군가는 뭐 피를 흘려야 되고 뭐 그런 거를 많이 배웠기 때문에 꼭 내가 아니더라도 다른 사람이 또 피를 흘리겠지만은 뭐 그게 이제 뭐 나였으면 좋겠어요. 뭐 내가 뭐 수용소를 탈출할 때 무슨 내가 뭐 50년 살기 위해서 탈출하고 100년 살기 위해서 탈출한 게 아니고 그냥 단지 배불리 시커 먹어보고 죽기 위해서 이제 내가 탈출했었는데 지금까지 살아있는 거기 때문에 뭐 누군가는 이제 북한을 위해서 뭔가를 하다가 누군가는 이제 피를 흘리게 되겠죠. 내가 흘리게 될 수도 있고 아니면 다른 사람이 흘리게 될 수도 있고 근데 그건 별로 내가 신경 쓰고 싶지는 않아요. 뭐 금방 나는 끝나길 바라는데 제발 좀 북한 독재자가 좀 빨리 어떻게 망해가지고 어떻게 빨리 끝나길 바라는데 뭐 주변에 뭐 러시아나 중국이 또 뭐 심지어 뭐 일본이나 미국까지도 그렇게 빨리 끝나는 건 바라지를 않는 것 같아요. 물론 이제 북한 사람들이 생애를 뭐 지금은 많이 좀 바뀌고 있다고 하지만은 뭐 중요한 거는 이제 그 너무나도 이제 이런 너무나도 확실하게 너무나도 이제 그 아주 완벽하게 이런 정말 공포라고 해서 무슨 사람 말로 욕한다고 해서 그렇게 공포도 되지만 시스템 자체를 아주 완벽하게 몇십 년 동안 이렇게 만들어 놨기 때문에 그 북한 사람들이 그 안에 갇혀 살고 있는 거죠. 그렇기 때문에 그 안에 그런 공포라고 하는 그런 시스템에서 쉽게 벗어나지 못하고 있는 거죠. 조금만 노력하고 조금만 이렇게 일어나면은 그게 벗어날 수도 있는데 그렇게 하기 힘든 게 굉장히 이제 안타까운 현실이라고 봐요. 충분히 이제 가능하죠. 그게 뭐 북한도 마찬가지죠. 그게 오늘 밤이 될 수도 있고 내일 이제 내가 느꼈던 거 굉장히 이제 내가 정말 나를 변하게 만들었던 게 뭐였었냐면은 짐승을 마주하고 있다고 해서 나까지 짐승이 되면 안 된다는 게 나는 배우게 됐었던 거죠. 좋은 사람들 만나서 내가 독재자 앞에 섰을 때는 나는 정말 인간의 모습을 그들한테 보여주고 싶고 인간이 이런 사람이다. 그리고 인간이 어떤 사람이고 자유가 뭐라는 것을 그들한테 가르쳐 주고 싶어요.